Hi students, how are you? I am Nilavarasu. I am handling comparative literature and translation for your third semester. Shall we go to the syllabus? First, Unit 1, comparative literature. You know what is comparative? We can compare and contrast with one thing with another thing. That is comparative. Literature means, writings. It may be essay, poetry, or anything, arts. So, here we compare English literature to another literature. Okay, that is the meaning of comparative literature. Then the topic 2 is definitions. Some of the authors have given that various definitions. So we will see detailedly. Then the third is theoretical component. Theory. Each and every writer gives some theory about a comparative literature. That is theoretical component. Then scope. Scope. The scope of comparative literature. And relevance. Relevance of a comparative literature. What is the scope of comparative literature? And what is the relevance of comparative literature? Then the methodology. Then the study of influence. Influence அதுப்பா எனக்கு தெரியும் சரிங்களா. அதாவது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா படிப்பாங்க. இப்போ செல்லிதாசன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதாவது பாரதியோட இயற்பெயர் தெரியும் உங்களுக்கு சரிங்களா. பாரதிதாசன் ஸ்டாரில் அந்த மாதிரிப்பா சரிங்களா. அதாவது இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால் ஒருத்தர் மேலே எப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். பாவேந்தர் நம்ம பாவேந்தர் இருக்கார்ல அவர் பேர் பாரதிதாசன் சரிங்களா. ஏன் அப்படின்னா ஒரு பாரதி மேலே வந்து அதிகமாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்தது. ஸோ என்ன பண்ணுறாரு பேரை பாரதிதாசன் மாற்றிட்டாரு சரிங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி அடுத்தது பாருங்கள் ஸ்டடி ஆஃப் ரிசப்ஷன். நம்ம ஏன் படிக்கிறோம் என்ன காரணம் அந்த மாதிரி சரிங்களா. ஸோ தட் இஸ் த யூனிட் 1. Then come to the unit 2, study of translation. Why you study the translation? How to study this translation? That is the next topic is theory of literary translation. How to translate a poem into English? How to translate a prose into English like that? That's theory of translation. Then adaptation. Adapt பண்ணிக்கிறது அப்படியே. எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பார்த்தீங்கப்பா இப்போ திருக்குறள் என்ன பண்ணிருக்காங்க 107 மொழியில் மொழிபெயர்ப்பு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது adaptation. So copy. Then abridgment, the same abridgments. Then literal versus literal rendering. Literal means study and literacy rendering the same part. Literal study பண்றது, literacy rendering na how to study the comparative literature. Then literature and other arts. Literature means arts, manner of life. That is there may be music or some other things. Music, architecture, theatre, dance and other disciplines. Music. Without music we could not learn literature. Then come to unit 3. Unit 3 detailed. Listen, it is most important one. Thirukkural. Translation of G.U. Pope 20 couplets, Polpol, Kalvi and Olukam. Arathupal, Polpal, Kamathupal. In that we will see only the Polpal, Kalvi and Olukam. That is 20 couplets. Couplets means 2 lines poetry. The next topic is Bharadiyar, குயில் பாட்டு in comparison with Shelley's Shylock. பாரதியோட குயில் பாட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த கம்பேரிசன் வித் Shelley's ஷைலாக்கும் உங்களுக்கு ஷைலாக்னா வானம்பாடின்னு சொல்லுவாங்க. குயில்னாலும் வானம்பாடி தான் சரிங்களா. ஸோ அது என்ன பண்ணுறாங்க பாரதியோட குயில் பாட்டும் ஷெல்லியோடைய ஷைலாக் என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க. அதை நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் டாபிக் பாருங்க தாகூர்ஸ் விங்ஸ் ஆஃப் டெத். அந்த போயத்தில் லாஸ்ட் poems ஆஃப் தாகூர். அது போர்லேண்ட் poems 12-13 in comparison with Emily Dickinson's I felt a funeral in my brain that came a day at summer's fall. ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் தாகூரோட போயத்தில் என்ன பண்ண போகிறோம் we will compare with Emily Dickinson's. அதாவது Indian poetries are compared with other poetries சரிங்களா. That's all the unit 3. Come to the unit 4, drama detailed. That is Arjun Deo Charan's Yatra, translated from Rajasthani. It is a Rajasthani drama. We will see detailedly. Then non-detailed, Sriranga's Agni Shakshi from Kannada. ஸ்ரீரங்கருடைய அக்னி சாட்சின்னு ஒரு ட்ராமா படிக்கிறோம். non-detailed இது from Kannada சரிங்களா. ஸோ the last unit is fiction and short stories. Fiction, it may be imagine T.S. Pillai in the floods மலையாளம். T.S. பிள்ளையோடைய இந்த ஃப்ளட்டுங்கிற ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி பார்க்க போகிறோம். அது மலையாளத்தில் இருந்தது, அதை அப்படியே இங்கிலீஷில் மாற்றிட்டாங்க. அடுத்தது அனிதா தேசாய்ஸ் ஃபயர் ஆன் மவுண்டைன்
கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி வித் டோனி மோரிசன்ஸ் பிலவுட். ஸோ இங்கே அடுத்து என்ன பண்ண போகிறாங்கப்பா, அனிதா தேசாயோடைய ஃபயர் அண்ட் மோட் என்ன பண்ண போகிறாங்க, டோனி மாரிஸோடைய பிலவுடுக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறாங்க. தட் இஸ் ஆல் த சிலபஸ். நோட் இட் டவுன் and take care. Okay, we will see the 5 mark. What is comparative literature? Listen, comparative literature is an academic field dealing with the study of literature and other cultural expression across linguistic, national and disciplinary boundaries. அதாவது இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா, the literature deals with another literature. For example, Indian literature deals with British literature. உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம ஏன் இப்போ இங்கிலீஷ் படிக்கிறோம்னா உங்களுக்கு தெரியும்ப்பா, பிகாஸ் பிரிட்டிஷ் ரூல்டு அவர் கண்ட்ரி ஃபார் மோர் தென் 200 years. பிரிட்டிஷ்கார நம்ம என்ன பண்ண ஆட்சி பண்ணால், ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இங்கிலீஷ் படிக்கிறோம். இல்லாட்டி நம்ம இங்கிலீஷ் படிக்கிறது அவசியமே கிடையாது, சரிங்களா? அது மாதிரிப்பா. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்போ அவன் தமிழ் படிப்பான், நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்கிலீஷ் படிக்கிறோம், சரிங்களா? தென் ஒன்லி வி வில் மேக் a good deal. So comparative literature performs a role similar to that of study of international relations. இது என்ன பண்ணுதுன்னா, ஒரு ரிலேஷனை மேக் பண்ணுது. எக்ஸாம்பிளுக்கு பிரிட்டிஷ்கார் நம்ம நாட்டுக்கு ஏன் வந்தோம் அப்படின்னா, ஃபார் ஒன்லி ட்ரேடு பர்பஸ், சரிங்களா? மெயினாக வாணிபத்துக்காக தான் வந்தான். ஏன் அப்படின்னா, இந்தியாவில் அவ்வளோ விதமான ஒரு செல்வம் இருந்துச்சுப்பா, சரிங்களா? தெரியும், கோகின்னு வயலுன்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு டைமண்ட் நம்ம ஊரில் தான் இருந்துச்சு, சரிங்களா? அதே மாதிரி ஷாஜகானுடைய சேர் அரியன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, க்ரௌன், அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூப்பா, சரிங்களா? அதெல்லாம் இப்போ எங்கே இருக்குன்னா, லண்டன் மியூசியத்தில் தான் இருக்குது. கோகினு வைரம், ஷாஜகானுடைய அரியணை, சரிங்களா? அதே மாதிரி மெயினாக வாசனை பொருள் நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்கள்ல, திப்பு, மிளகு, அது மாதிரி நிறைய இருந்துச்சுப்பா. ஸோ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம நாட்டுக்கு வரான், எதுக்குன்னா ட்ரேடுக்கு தான் வரான். ஸோ பாருங்க, கம்பேரிட்டிவ் லிட்ரேச்சர் பெர்ஃபார்ம்ஸ் a role similar to that of study of international relations. பாருங்க, அதாவது இங்கிலாந்து யூரோப்பில் இருக்குது, நம்ம எங்கே இருக்கோம், ஆசியாவில் இருக்கோம், சரிங்களா? அவன் என்ன பண்ணுறான், இங்கே ரிலேஷனுங்க வரான், சரிங்களா? இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ், பட் ஒர்க்ஸ் வித் லாங்குவேஜஸ், ஆர்டிஸ்டிக் ட்ரெடிஷன்ஸ். ஆனால் அவன் பேசுகிறது இங்கிலீஷு, நம்ம பேசுகிறது தமிழ், சரிங்களா? ஸோ என்ன பண்ணுறோம், அப்போ தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் எது பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு, சரிங்களா? பாருங்க, the languages and artistic traditions so as to understand cultures from inside. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம கல்ச்சரை நம்ம தெரிஞ்சுட்டு வரோம், சரிங்களா? while most frequently practiced with the works of different languages. அதே மாதிரி நம்ம we study a lot of languages. In comparative literature we study Malayalam, we study Rajasthani, we study Kannada. ஸோ எந்த மாதிரிலாம் அவங்க கல்ச்சர் இருக்குது நம்ம படிக்க போகிறோம், சரிங்களா? ஸோ we study various cultures, various languages. While most frequently practiced with the works of different languages, comparative literature may also be performed on works of same language. ஸோ என்ன பண்ணுது, it compares with only English language. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இங்கிலீஷ் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம். if the works originate from different nations or cultures among which that language is spoken. ஸோ நம்ம அதாவது நம்ம ஒர்க்ஸ் நிறைய லாங்குவேஜில் இருக்குது, பட் we study in English. நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், இங்கிலீஷில் படிக்க போகிறோம். அதுக்கான காரணம் என்னது, டிரான்ஸ்லேஷன் தான், சரிங்களா? டிரான்ஸ்லேஷன் மெயின் எசென்ஷியல் திங். ஸோ கம் டு த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். த கேரக்டரிஸ்டிக்லி intercultural and transnational field of comparative literature concerns itself with the relation between literature. So
the relation between the literature broadly defined and other spheres of human activity. அதாவதுப்பா ஸ்பியர்னால் நமக்கு தெரியும், அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது, ஒரு ஒரு என்ன சொல்லலாம், மூளை முடுக்கு சொல்கிறோம்லப்பா. நம்ம வந்து இந்தியாவில் இருக்கோம், பிரிட்டிஷ்காரன் எங்கே இருக்கான், பிரிட்டனில் இருக்கான். ஆனால் என்ன பண்ணுறான், நம்ம வந்து அவனுடைய ஒர்க்கை படிக்கிறோம், அவன் நம்ம ஒர்க்கை படிக்கிறான். சரிங்களா? பாருங்க, ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ளூடிங் ஹிஸ்டரி, வரலாறு, ஹிஸ்டரி தெரியும், பாலிட்டிக்ஸ் அரசியல் தெரியும் உங்களுக்கு, ஃபிலாசபி தத்துவம், ஆர்ட்ஸ் அண்டு சயின்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க, தெரிஞ்சுக்க வராங்கப்பா. சரிங்களா? Unlike other forms of literary study, comparative literature places its emphasis on intrinsically analysis of social cultural processes within economy, political dynamics. The same things தான் என்ன ஆகுது, நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுறோம், தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது we know the other languages and other cultures in English. That's all. That is the major thing in comparative literature. See the second question. Define comparative literature. அதாவது definitions நிறைய ஆத்தர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், in simple words we can say the comparative literature involves the study of text across culture. நம்ம முன்ன பார்த்த பாயிண்ட் தான். that is பாருங்க, interdisciplinary. Susan Besant says that most of the people do not start with comparative literature, but they end up with it in some way or other. அதாவது சூசன் பேசண்ட்டோட ஒரு டெஃபைன் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் March 15, 2011 அன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்க, they give a definition. See the next one. Comparative literature is a separate branch of literature and literary studies concerned with the human culture, such as literature and the study of events that happen in the past. அதாவது சரி, இதெல்லாம் வந்து பாஸ்ட்டில் வந்து நடந்து முடிஞ்ச விஷயங்கள். சரிங்களா? நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம், அதை வந்து படிச்சுட்டு வரோம். சரிங்களா? It covers knowledge of special fields through work with different languages and literatures. ஸோ இது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. சரிங்களா? அடுத்தது பாருங்கள், ரெனே வெல்லக்ஸ் சம்ஸ் அப் அண்டு ப்ரப்போசஸ் த கம்பேர்ட் லிட்ரேச்சர் இஸ் ஐடென்டிக்கல் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இண்டிபெண்ட். ஸோ என்ன பண்ணுறோம், அவரோட டெஃபினிஷன் தராது இருப்பான். சரிங்களா? இஸ் ஐடென்டிக்கல் வித் ஸ்டடி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இண்டிபெண்ட். அது என்ன பண்ணுமா, தனியாக வந்து ஒர்க் ஆகுமா.